میں تو HRC کا بہت مشکور ہوں، اور جو بعض ایکٹیوسٹ ہے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے تقریباً 15-16 سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، میں اس کو داد دیتا ہوں، میں اس کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہزاروں مسنگ پرسن کے جو ایک انسانی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، ماورائے آئین مسئلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ لوگوں نے جو یہ سیمینار کے انعقاد کی، اس کی بہت مہربانی۔ ہزاروں لوگ جو ہیں جو بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سندھ کے رہنے والے ہیں، سرائیکستان کے رہنے والے ہیں، پھر پنجاب کے کچھ لوگ بندے ہیں جس کو لے گئے ہیں ماورائے آئین جو ہیں، اس کے لیے جو ہیں قانون تو ہیں، ابھی جو ہے ان کو جو ہے کون جو ہے قانون کا پابند بنائیں گے۔ ہماری گزارش تو بھی یہ ہے جو سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں محترم سے، چیف جسٹس صاحب سے جو ہیں کہ اس کیس کو جو ہے سپیڈی کرنا چاہیے۔ بہت عرصہ ہو گیا جو ہے بچوں کے والدین نے، والدین کے بچے نے، بہن کا بھائی نے، بیوی کا خاون نے، ماں کا بیٹا نے، یہ صورتحال مسلسل یہ جو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس میں جو ہے بہت زیادہ یہ لوگ آگے احتجاج کیا، سارے اپوزیشن پارٹیوں نے اس کے ساتھ دیا۔ پشاور میں جو ہے اس میں جو ہے بہت احتجاج ہوا، کوئٹہ میں تو گزشتہ 15 سال سے جو ہے یہ کر رہے ہیں، ابھی سندھ میں یہاں پہ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا سارے پولیٹیکل پارٹیوں کو مل کر جو ہیں پارلیمنٹیرین کو بھی جو ہے کچھ احساس ہونا چاہیے۔ بعض پارلیمنٹیرین جو ہیں جو اس مسئلے کو جو ہے سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں یا اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا تو مطالبہ پختونخوا مریم پارٹی کا یہ ہے کہ یہ سب کو جو ہے رہا کرنا چاہیے، اگر رہا نہیں کرتے ہو تو عدالت کے حوالے کرنا۔ جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں کم سے کم اس کے وارثین کو تو یہ بتا دے کبھی اس دنیا میں نہیں ہے، جہاں وہاں پر کسی کڑے میں جو ہے اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو سکھ کا سانس تو لیں گے، ٹھیک ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے، مگر یہ کرب میں تو نہیں رہیں گے کہ وہ کیسے حالت میں ہوں گے، اگر زندہ بھی ہے کیسے حالت میں ہوں گے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو یہ گزارشات ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تو ہمیں ظاہر سی بات ہے، میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ہمیں اس حکومت کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے رضا ربانی صاحب سے کہا کہ سینیٹ کے پلیٹ فارم سے، نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں جو حکومت کے ساتھ اور تمام ان اداروں کے ساتھ میٹنگ کریں، یہ سمجھنے کے لیے اور اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے ریزالو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، نہ لواحقین کے لیے اچھا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا ہے۔ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اتنا شدید جو آپ کا ایک مسئلہ ہے اس کو جب تک ریزالو نہیں کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی چیز معنی خیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک آزاد ملک ہیں، آئین یہاں موجود ہے، جوڈیشری یہاں موجود ہے، میڈیا یہاں موجود ہے، تو جب سب کو یہ پتہ ہے تو میرا خیال ہے اس کا ریزالو ہونا تو بہت اشد ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج مسنگ پرسن کے حوالے سے یہاں پریس کلب پہ یہ سیمینار منعقد کی گئی ہے، جس میں بلوچ بھائی جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں، اردو سپیکنگ شیعہ کمیونٹی، سندھی بھائی اور ہمارے پشتون جو لاپتہ ہوا ہے ان کے لواحقین اور سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہیں۔ تو ہم کراچی پی ٹی ایم والے بھی اسی سیمینار میں شریک ہیں، اور ہمارے منشور کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ لاپتہ افراد جو ہے یہ سلسلہ یہ ایک غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر شرعی فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان میں مجرم بھی ہوں گے، ملزم بھی ہوں گے، شک پہ بنیاد پہ بھی کسی کو اٹھایا ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور جو بے گناہ ہے ان کو عدالت کے ذریعے ریلیز کرائے۔ مگر یہاں سسٹم ہی کچھ اور ہے، بجائے اس کو کہ ان کو عدالتوں میں پیش کرے
جن کے لواحقین کو جو احتجاج کرتے ہیں انہی کو اٹھا کر کے ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے مقدمے درج کر کے جیلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے کراچی کے 35 بندوں کو اٹھایا ہے اور کوئی ان کا جرم نہیں ہے، یہی مسنگ پرسن کے لیے وہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے۔ اور MNA علی وزیر جو تیسرا مہینہ ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ تو یہ سیمینار یہ بات اجاگر کرے گی، ریاست پہ دباؤ ڈالے گی کہ خدا را ان کا انسانی رویہ کو، یہ ایک انسانی المیہ ہے، لوگوں کو، زندہ لوگوں کو غائب کرنا، ان کو اپنے پیاروں، ان کے پیاروں پہ کیا گزرے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کر کے ان کو قانون کے مطابق ان میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ان کو سزا دے، اور اگر جرم نہیں کیا تو ان کو جو ہے ریلیز کر دو۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سیمینار کراچی میں منعقد کیا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے۔ یہاں پہ مختلف پولیٹیکل کے پارٹیز کے لیڈر یہاں پہ موجود ہے۔ جتنے بھی ہم لوگ ان کے تقاریر سن رہے ہیں، سب لوگ جبری گمشدگیوں کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جو بنیادی رائٹس ہے اس رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور ان کا ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ شہریوں کو تحفظ دیا جائے اور شہریوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو آئین میں ان کے حقوق دیے گئے ان کے حوالے سے کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام کونوں سے جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون پامال ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے آج پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز سراپا احتجاج ہے، سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے۔ تو میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ ہوش کے ناخن لو۔ میں ملک کے طاقتور اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، کیونکہ اس ملک کی بقا لوگوں کی تحفظ میں ہے، اس ملک کی بقا لوگوں کے حقوق دینے میں ہے، اس ملک کی بقا آئین کی بالادستی میں ہے۔ اگر یہ یہاں پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنا ہے، اس مشکلات سے نکالنا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آئین ایک اہم شہری کے لیے بھی برابر ہو، وہ کسی ملک کے طاقتور ادارے کے لیے بھی برابر ہو، تب یہاں پہ امن ہو سکتا ہے۔ اگر ان اقدامات کو نہیں اٹھایا جائے گا، اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا، تو طاقت آپ نے یہاں 70 سالوں سے اپنی طاقت استعمال کی، ہمیں بتائے کہ آپ نے کیا کیا سوائے نفرتوں کے۔ تو یہاں پہ جو واحد حل ہے، اگر ریاستی ادارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان کا نام روشن ہو، اپنے لوگوں کی تحفظ کرے اور ان کے ساتھ وہ رویہ اپنائے جو ان کو ملکی آئین میں دیا گیا ہے، اور ملک کا جو آئین ہے وہ عام شہری اور ملک کے کسی طاقتور شخص کے لیے برابر ہو۔ مہربانی۔ میں ایڈوکیٹ خالدہ، میں کوئٹہ سے آئی ہوں۔ آج ہیومن رائٹس کی طرف سے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کنونشن ہے، اور یہ کنونشن جو ہے ان لواحقین، ان مسنگ پرسنس کے لیے ہے جو کہ سالوں سے لاپتہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پشتون بھی ہے، جو سالوں سے لاپتہ ہے۔ ہمارے بہت سے لواحقین ہیں، میرے خود کے انکل 12 سال سے لاپتہ ہے، میرے چاچو لاپتہ ہے، اور یہاں تک کہ میرے بابا اور میرے بھائی ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ کنونشن جو ہے یہ آج کراچی میں جو ایکشن کمیٹی نے رکھا ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ریاست سے کہ وہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرے۔ اگر یہ لوگ کسی کرائم میں ملوث ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کرے۔ میں خود بھی مسنگ پرسنس کی وکیل ہوں، لیکن ہمیشہ یہی عدالتوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ ریاست کے پاس نہیں ہے تو ان کو ڈھونڈنا ریاست کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کہاں پر ہے، کہیں گیا ہے، کوئی لاپتہ ہے تو وہ اسے ڈھونڈ کے لائے اور اپنے آئین کی پاسداری کرے۔ یہ آئین صرف عوام کے لیے نہیں، یہ ریاست کے لیے بھی بنی ہے، تو اس آئین کی پاسداری کی جائے اور تب جتنے لاپتہ لوگ ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ شکریہ۔ मुंहिंजो नालो मारवी कांदड़ो आहे। मां लापता आयूब कांदड़ जी धीउ आहियां, जंहिंखे 28 अप्रैल 2017 खां खंबे खणी गुम कयो वियो आहे, जंहिंजो अॼु ताईं को पतो न पइजी सघियो आहे। मुंहिंजे बाबा खे 3 साल 8 ऐं 11 महीना थी चुका आहिनि, जंहिंजो अॼु ताईं को पतो न पियो आहे। असां मुसलसल एहतिजाजनि में रहिया आहियूं, हर प्रेस क्लब ते असां विया आहियूं, लॉन्ग मार्च
पई कढण, उतां बि असांखे को रिस्पॉन्स न मिलियो। असां हाई कोर्ट में पिटीशन बि जमा कराई आहे, उतां बि असांखे को रिस्पॉन्स न मिलियो। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त असांजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। अगरि हुनजो को ॾोह आहे त तव्हांजा आइन आहिनि, तव्हांजो कोर्टूं आहिनि, उन्हनि में पेश कयो वञे, न त असांजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। मोहम्मद अयूब मुंहिंजो भाउ 5 साल खणी विया आहिनि, असांखे का ख़बर चार ई नथा ॾियनि। असां चऊं था ख़ुदा वास्ते असांखे आज़ादी खपे। लापरदा लॻा पिया ऐं रोडनि ते न्याणियूं न्याणियुनि जी सना सना आहिनि, पंहिंजो अमरियूं भेनर हूंदनि, उन्हनि जे करे ख़ुदा वास्ते असांखे पंहिंजो भाउ ॾियनि। 5 असांजे घर में कज़िया थी विया त बि असांजो भाउ न वापसी आयो आहे। कुझु रहम कनि, ख़ुदा वास्ते रहम कनि। जी, मैं हानि कुल बलोच हूँ। जैसे कि सबको पता है 14 मई 2019 को रात 8:30 को मोहम्मद नसीम जबरी गुमशुदगी का शिकार हुआ था। उसको इम्तियाज़ कुरंगी ब्रिज से उठा के लेके गए थे। उसके बाद रात के 2:30 को मेरे घर पे छापे मारे गए और घर के गेट पर, जो मैंने खुद नहीं देखी, आस पड़ोस वालों ने देखा था कि तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ आई हुई थी और मुझे उठा के लेके गए। 3 मंथ तक मुझे टॉर्चर सेल में रखा। उसके बाद फिर मुझे रिहा कर दिया गया। मोहम्मद नसीम ताहल खुफिया इदारों के पास है। इस हवाले से मैंने वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन बलोच के पास भी गई थी, मामा कदीर के, वहाँ पे मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराई। उसके बाद मैंने सिंध मिसिंग पर्सन से हाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराई। उसके बाद फिर मैं सिंध सभा के साथ बैठी रही 7 मंथ बुकरतली कैंप लगा के। उसके बाद फिर मैं लॉन्ग मार्च के लिए निकली। लॉन्ग मार्च में भी हम उबाड़ो जैसे पहुँचे, वहाँ पर हमारे ऊपर किस तरह तशद्दुद और हमले किए गए। हमें हथकड़ी लगा के थाने तक लेके गए और वहाँ पर फिर हमें छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर हम आए कराची के बाद फिर मैं इस्लामाबाद गई। वहाँ पे मैं धरने पे बैठी और हमारी डिमांड यही थी कि हमारे जितने भी लोग लापता हैं उन्हें मंजर आम पर लाएं। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसे कोर्ट में पेश करें। कोर्ट और कानून आइन आपके अपने बनाए गए हैं, हमने नहीं बनाए, लेकिन फिर भी हमें नहीं सुना गया और वहाँ से हमें दिलासा दे के भेज दिया गया और 15 तारीख तक आप लोगों का मसला हल किया जाएगा। वो 15 तारीख भी गुजर गई, हमारे मसले पर गौर नहीं किया गया। उसके बाद 10 तारीख को मार्च के अभी 2021 के मोहम्मद नसीम का जो एयरिंग था, मैं गई हुई थी GIT में। GIT के बाद मुझे शाम के 7 बजे बुलाया गया था 10 तारीख के गवर्नर हाउस पे। गवर्नर से जाके मिली, मुलाकात हुई, बात हुई। मेरा यही कहना था कि मोहम्मद नसीम किसी और इदारे के पास नहीं है, वो MI के पास है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसे मंजर आम पर लाए, अगर वो बेकसूर है उसे रिहा किया जाए। तो उसी रात के 3 बजे के अनकरीब मुझे कॉल आया, मुझे धमकी दी गई कि मैं इस केस से दस्तबरदार हो जाऊं। मैंने जब मना किया तो उसी बात पर मुझसे गाली गलौच भी हुई। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके अगले दिन 2:30 को जब मैं मार्केट जा रही थी अपने लिए सालन वगैरह लेने के लिए, तो रक्शे में जैसे मैं बैठी तो पीछे से ब्रेक कांच वाला वीगो गाड़ी आया और रक्शे को ठोकर मारा और चला गया। मैं हवा में उड़ती गई। उसके बाद जो मेरी कैफियत है, जो मेरे चेहरे की हालत है, वो पूरी दुनिया देख सकती है। लेकिन आज मुझे इन बहनों ने, इन माँओं ने मजबूर किया कि आके मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बैठ सकूँ। ये जो मेरे आँखों के टाँके हैं ये सारी दुनिया देख सकती है, और मेरे ये कानों के जो टाँके हैं आगे पीछे से, यहाँ पे मेरा पूरा हिस्सा टाँकों से भरा पड़ा हुआ है। अभी तक पट्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं हारी नहीं हूँ, मैं डरी नहीं हूँ। जब तक मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं होता और मोहम्मद नसीम को रिहा नहीं किया जाता, इसी तरह मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और मैं लड़ती रहूँगी। चाहे मुझे ढेर क्यों ना करे, फिर भी मैं खुद को समेट के इसी तरह आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। शुक्रिया। मनी नाम समी बलोच है, माँ बेगवा हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जागा के मना सख बाज देर इन 12 साल गेश्तर अरसा बीते कि माँ वती कमाश है बाजियाबी हातरा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म तक सरगर्म बूतगा हन्नूनी हम माँ इस्लामाबाद बूतगा माँ उदा दरना देगा बूतगा और उदा चमारत चस कनक बूता हमें यकीन दहानी कनक बूता। मैं मुतालिबान से यक्के वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात बूता मैं हमें मुतालिबा मन्नक बूता और हन्नू 8 मार्च हम इमरान खान को मुलाकात करता मिसिंग पर्सन हवाला असरा। लेकिन माँ गिंद गए कि मिसिंग पर्सन मसला असरा हिचोड़े नो के पेश रफ्त आएगा नहीं। माँ मुसलसल मायदा मरोची दा हम सेमिनार बो गए कराची प्रेस क्लब दे मायदा त्यूगे मुल्क अच्छे दा सिंधी और शिया मिसिंग पर्सन हस्ता, बलोच मिसिंग पर्सन हस्ता, पश्तो मिसिंग पर्सन हस्ता। इधर मायशा ने गिंद गए कि ए मिसिंग पर्सन मसला त्यूगे मुल्क तो का पहले था हर एक
लोग इफेक्टेड बूता अच्छी मसला सरा माँ हमें मुतालबा करना मरोची हम ये सेमिनार तवस्ता हमें मुतालबा करना कि ये मिसिंग पर्सन है मसला सक्का एक संगीन मसला है अच्छी ना सिर्फ यक मर्द में इदा अजियत बुआ गए बल्कि अचाई पुश्ता आई टोटल फैमिली एक जहनी अजियत एक जहनी करबतों का मुब्तला है माँ हमें मुतालबा करना मरोची ये प्लेटफॉर्म सरा कि मिसिंग पर्सन है मसला जल्द अच्छी जल्द हल करना भी ये जी रोच का बलोच मसला बुता बले मरोची ये टोटल मुल्क तो का फैले था वो अगा ये टाइम असरा मसला हल करना मबीतिन गुड़ा ये सक्का एक खराब है नेम क्या होते हैं मनी मुतालबा में के ये मसला जल्द अच्छी जल्द हल करना भी बीते जो अॼु सेमिनार हले पियो असांजे मिसिंग पर्सन जे माना तरफ़ खां जेको आहे शिया मिसिंग पर्सन आहिनि सिंधी मिसिंग पर्सन आहिनि बलोच मिसिंग पर्सन आहिनि ऐं पश्तून मिसिंग पर्सन आहिनि त सालनि खां असां जेको आहियूं त पंहिंजे प्यारनि जे लाइ ऐं आज़ादीअ जे लाइ हर मुमकिन कोशिशि कई आहे त असांजे प्यारनि खे आज़ादु कयो वञे ऐं ॿी सूरत ते जीअं असांजे प्यारनि ते को बि ॾोह आहे जीअं मुंहिंजो भाउ इंसाफ़ आहे उनखे 2017 खां खंबे खणी विया आहिनि जंहिंखे 2021 थी चुको आहे त माना 3 साल ऐं 10 महीना थी चुका आहिनि त मुंहिंजे भाउ जो को पतो न आहे अञा ताईं मुंहिंजे भाउ खे ज़ाहिर न आहे कयो वियो जीअं कंहिं बि ॻाल्हि में हो अगरि इन्वॉल्व आहे त मुंहिंजे भाउ खे हिन मुल्क जा कानून आहे आइन आहे उन आइन जो आर्टिकल इहो आहे त कहिड़ो बि मुजरिम छो न हुजे त उनखे 24 कलाकनि जे अंदरि पेश कयो वञे पर जीअं मुंहिंजे भाउ जे मथां कंहिं बि ॻाल्हि जी जुर्म आहे त उनखे अदालत में आणे पेश कयो वञे ऐं असांखे जेकी आहे सुकून जी ज़िंदगी ॾिनी वञे ऐं जेको आहे सो असां जूं ईदूं बि जेके आहिनि त उहे मातम में तब्दील थी वियूं आहिनि ऐं जेके असांजी हर ख़ुशियूं उहे ख़तमु थी वियूं आहिनि मुंहिंजे भाउ जे खमिजी वञण खां बाद में मुंहिंजी अमीअ जी घणी हालत ख़राबु आहे उनजी तबियत घणी ख़राबु थी रही उनखे दिलि जो 2 दफ़ा हार्ट अटैक थियो आहे ऐं उनखे काफ़ी ॿियूं तकलीफ़ूं केतिरियूं आहिनि जेके मुंहिंजे अमीर माना हिन वक़्तु जेकी ज़िंदगी आहे ॾाढी ॾुखी गुज़ारे रही आहे मुंहिंजे भाउ खे आज़ादु कयो वञे असांखे सुकून जी ज़िंदगी ॾिनी वञे मुंहिंजे बाबा गुलाम मुर्तज़ा जून जेके 7 मई 2017 में राति जो घरां 2 बजे खंबे गुम कयो वियो आहे जेके 3 साल 10 महीना थी विया हुनजी अञा ताईं का ख़बर न आहे किथे आहे कहिड़े हाल में आहे ख़ुदा मुंहिंजे बाबा खे आज़ादु कयो मुंहिंजे 3 साल 10 महीना थी विया हुनजी अञा ताईं का ख़बर न आहे किथे आहे कहिड़े हाल में आहे ख़ुदा मुंहिंजे बाबा खे आज़ादु कयो मूंखे पंहिंजे बाबा जी ॾाढी सिक लॻी आहे सभु यको मां पंहिंजे बाबा सां न आहियां मिली ख़ुदा जेकॾहिं मुंहिंजे बाबा ते के गुनाह अथसि त हुनखे अदालत में आंदो वञे मुंहिंजे बाबा खे बेगुनाह खंबे गुम कयो वियो आहे असां 3 सालनि खां वठी एहतिजाज करे रहिया आहियूं पर अञा ताईं असां सां को इंसाफ़ न आहे मिलियो असां सां इंसाफ़ कयो वञे असांजे बाबा खे आज़ादु कयो वञे जेकॾहिं मुंहिंजे बाबा ते के गुनाह अथसि त उनखे अदालत में आंदो वञे मैं आज के मुंतज़मीन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इन नामसाइद हालात में आज का ये इवेंट किया। मिसिंग पर्सनस का मामला हमारे माशरे का हमारे मुल्क का हमारे समाज का इस वक्त सबसे सुलगता हुआ मामला है। ये वो मामला है कि इसके ऊपर बात न सिर्फ मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने पर तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस तमाम पार्लियामेंट की बड़ी बड़ी जमातें और मुल्क से बाहर भी कुछ आवाज़ें सुनने में आ रही हैं। ये कोई अच्छा तासुर नहीं कायम किया जा रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोगों का एक मुल्क से ज़िंदा लापता हो जाना ये क्या है? आज के इस 21वीं सदी में किसी को इस तरह जबरन गुमशुदा कर देना कहीं से कोई मुनासिब अमल करार नहीं दिया जा सकता। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जो है इन हालात के बावजूद अपने अज़्म और हिम्मत के साथ आवाज़ उठाते हैं और मुझे यकीन है पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छी खबरें भी सुनने में आ रही हैं। काश कि ये बातें सच हो जाएं और अपने प्यारों को दोबारा देख सकें और हम भी अपनी ईद को ईद की तरह मना सकें। ताज़ा तरीन वाक़या मस्तूम का है मरूची की फेडरल कन्वेंशन जो से मकसद जो से मिसिंग पर्सन के हवाले से जो से एक नेशनल कन्वेंशन हमें वास्ता जो से जॉइंट एक्शन जॉइंट एक्शन नेमगा से बह गए और मां समझे कि ये कन्वेंशन जो से मिसिंग पर्सन वास्ता जो से एक संगीन साबित भी मर्ची मां गिंदे गए कि जो से हालतों का जो से पाकिस्तान अच्छे जो से मदनी शख्सियत रायतु के रज़ा रब्बानी साहब उस्मान काकड़ी अफरा साहब खटके समझते महनाज उस्मान का देखिए ज़ुबैर साहब देखिए जो से बुशरा गौहर जो
जो मां समझे कि भी ईशानी इदा आए जो से वत कन्वेंशन कामयाबी है और जो से ये देमतरा जो से एक मंथ की जो से मिसिंग पर्सन से मसला देमा बार थे और माँ जो से समझे कि भाई जो से दुनिया था होती आवाज़ पहुँचाने के तरीका और फ़ौरन हमेशा कि मर्ची माँ ये एक मदनी इदारा कराची प्रेस क्लब शिया जो से इनकाद बह गए और माँ समझे कि भाई ये मिसिंग पर्सन खाली बलूच मिसिंग मसला नहीं अनु मिसिंग पर्सन जो से पंजाबी भी मसले पख्तूनख्वा भी मसले हैं और जो से सिंधे ही मसले हैं अंटो गिलगित बल्तिस्तान है और इधर जो से दानिंदों के कौमानी और मजलूमानी दुरुस्तानी मसले हैं और इसी मुश्तरका आवाज़ अच्छी दोस्त ये मसला मासाने के समझे के आदिम तरह और मर्ची कन्वेंशन जो से सक कामयाबी और मर्ची जो से कन्वेंशन मुंतज़मीना जो से मुबारकबाद हैं और बलोच एक जेती कमेटी बलूच मुत्तहदा महाज बलूच राइट काउंसिल और इधर एमिचो बलूच तंजीम आशी तो का शिरकत करेंगे और इधर एक जेती करेंगे मशरूमी मिन्नतवार है कि शुमा हमारा आवाज़ दात और मैं इससे मौका दात कि मादा चीज़ें गप भेजने मिन्नतवार